الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے تبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا جدوں بھی کوئی شخص کسی مقام یا کسی جگہ تے جاندا ہے او دا اوتھے جان دا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوتا ہے تے جدوں کوئی مہمان کسی دے کول جائے تے میزبان نو مہمان دے آن دی اگرچہ بڑی زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن عقل مند اور دانا میزبان ہمیشہ اپنے مہمان دی خوشی تو بعد انہوں پوچھدا ہے کہ تسی کس مقصد لئی آئے ہو جدوں وہ اپنے آن دا مقصد بیان کرے پھر عقل مند میزبان دی کوشش ہوندی ہے کہ میں جنی جلدی ہوئے اپنے مہمان دی آمد دا مقصد پورا کراں ویکھو نا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جائے تے بیٹا اپنے والد محترم دی آمد دی خوشی کرے تے خوشی وچ انج مگن ہو جائے کہ وہ اپنے ابا جی نو پوچھے ہی نہ بھی ابا جی تسی آئے کی لین ہو تواڈے آن دا مقصد کی تے ابا جی کہن بیٹا میں اس واسطے آیا کہ مینوں 1 لاکھ روپیہ چاہیے تے بیٹا کو کہے ابا جی وہ بھی کر لیں گے پہلے مینوں خوشی منا لین دیو باپ اپنی آمد دا مقصد بیان کردا ہے تے پتر کہندا ہے وہ کر لیں گے اجے مینوں تواڈے آن دی خوشی بڑی ہے خوشی چو ویل لبے تے میں کوئی اور کام کراں خوشی چو مینوں فرصت ملے تے میں تواڈے آن دے مقصد تے بھی غور کراں مینوں تو خوشیاں ہی انیاں چڑھ گئیاں نے کہ میریاں خوشیاں مکنیاں ہی نہیں اے مکن گئیاں تے کوئی اگلی گل ہوئے گی تے دسو خپلا باپ راضی ہوئے گا باپ کہے گا بھی چنگا ہے پتر میرا کہ آن دا جڑا مقصد ہے او دے تے غور نہیں کردا پیا تے خوشیاں کیتی جا رہے تے اے دے مقابلے چ کوئی ہور پتر ہے باپ دے کول پہنچیا ہے انہیں اپنے باپ نو کھانا کھلایا ہے او دی ضیافت کیتی ہے تے باپ نے آکھیا ہے پتر میں 1 لاکھ روپیہ لین واسطے آیا انہیں دوجی گل نہیں کیتی کڈ کے 1 لاکھ روپیہ ابا جی دے تلی تے رکھ دیتا ہے وہ جنہیں کئی دن خوشی کیتی ہے او دے نالوں آ پتر باپ نو بہتا چنگا لگے گا کیونکہ انہیں مہمان دے آن دا مقصد پورا کر دیتا ہے
میں مثال اس واسطے دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آئے. اللہ پاک نے آپ نو پوری انسانیت والنبی پیغمبر تے رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے. ہن آپ دی آمد دا بھی کوئی مقصد ہے. آپ کسی مقصد دے تحت آئے نے, کوئی ٹارگٹ لے کے آئے نے, کوئی ہدف لے کے آئے نے, کوئی مشن لے کے آئے. اس مشن تے غور کرنا ہی سب تو بڑی عقل مندی. تے آؤ آج رل کے آپ رسول اللہ دے مشن نو سمجھئے کہ آپ آئے کس واسطے نے. ذرا غور کرنا, توجہ کرنا. اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر اپنے محبوب دی آمد دے مقاصد اور مشن دنو بیان کیتا ہے. میں بے ترتیب ایک ایک کر کے ذکر کرانگا. جنہیں ہو گئے جڑے رہ گئے وہ پھر اگلے 3 سالاں بعد صحیح. کی خیال؟ ذرا توجہ کرنا, غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردے. فرمایا اللہ پاک نے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین. فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو ہادی سبیلی, اے میرا رستہ ہے. مفسرین نے ہادی سبیلی دا معنی مسلک بھی کیتا ہے. فرمایا ہادی سبیلی اے میرا مسلک ہے, ہادی سبیلی اے میرا دین ہے. رسول اللہ دا دین کیڑا سی, رسول اللہ دا مشن کی سی, رسول اللہ دا مسلک کی سی. فرمایا ہادی سبیلی اے میرا مسلک محبوبہ کیڑا ہو. ادعو الاللہ میں لوگانو اللہ وال بلا رہا ہوں, اللہ وال لوگانو بلا رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ میری پیغمبر دے کوڑ آمدہ ہے اور آکے کہندہ محبوب میرے کوڑ اولاد کوئی نہیں تے میرے پیغمبر ہی نہیں کہندے آ میں تنو پتر دیواں, آ میں تنو تی دیواں نانا, بلکہ میرے آقا فرماندے نے ادعو الاللہ, آ میں تنو اللہ دے درد لے کر کے جاواں, کیونکہ تیاں پتر میں نہیں دیندہ, تیاں پتر دین والی ذات اللہ دی ذات. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر. اللہ اللہ میں قربان داماؤں ہدا ترجمہ جی کر لینے آؤں. تیاں دے بے پت دے بے اس دی رضا, کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ داؤ. قرآن واقعات دسے کھول کھولنے, سارے اختیار میرے اللہ کوڑنے. آج بندے تو رب والوں ناتا توڑیا, جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے, سارے اختیار میرے.
گج کے بولو سارے اختیار میرے اللہ کوڑ نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اگر کوئی میرے پیغمبر دے کوڑ جدا بندہ آیا ہے جنہیں آ کر عرض کی دیئے محبوبا میرے کوڑ خزانے کوئی نہیں میرے کوڑ دولت کوئی نہیں میرے کوڑ بالا نو کھوانو روٹی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر نے ہی نہیں آکھیا آ میں تیرا دامن پھر دیواں آ میں تیریاں جوڑیاں پر دیواں آ میں تینوں خزانیاں دا مالک بنا دیواں نا 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 بلکہ میرے پیغمبر نے کی فرمایا ادعو الاللہ آ میں تینوں اللہ دے درد لے کر کے جاواں کیونکہ خزانیاں دا مالک اللہ ہے اللہ اللہ فرمایا کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب خزانیاں دا مالک میرا اللہ ہے اگر میرے پیغمبر دے کل کوئی جدا بندہ آیا ہے جنہیں آکے عرض کی دیئے محبوبا میں عزت دا متلاشیاں میں نو عزت چاہی دیئے تے میرے نبی نے نہیں آکھیا آ میں تنو عزت عطا کر دے ماں بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ادعو الاللہ آ میں تنو اللہ دے در دلہ کر کے جاواں کیونکہ عزت ذلت دا مالک اللہ ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ اللہ میں قربان جاواں عزت و ذلت کا مالک کون ہے ہاتھ چوک کے بولو کون ہے ایج نہیں تسی بولنا تو بلانا پینا ہے اللہ اللہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تشاء اللہ کے در میرے اللہ دنیا تے نہیں ٹیبلاں تے نہیں بند کمریاں چ نہیں فیصلے ہوندے اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ میں قربان داماؤں میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین زندہ باد زندہ باد مارو گے ایک گلاس تا پین دیو حاجی دروا مشکل کشا حاجی دروا مشکل کشا تاج دار ختم نبوت قاری القرآن قاری محمد بن ابی نابس
اللہ 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 قرآن کریم کی سایہ مبارکہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا مشن کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ میرے پیغمبر کا مشن ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پر غور کریں، اس سے آپ کا مشن مزید واضح ہو جائے گا۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ، اے مشن ہے، وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، اسی توانو بھیجیا شاہد بنا کے، نذیر بنا کے، وداعیا الاللہ، اور اسی توانو بھیجیا لوگانو اللہ دی طرف بلان والا بنا کے۔ میرے پیغمبر دائی اللہ بن کے آئے، لوگانو اللہ دی طرف بلان دے رہے۔ میرے پیغمبر نے اس مشن اندر کوئی کمی نہیں کی تھی، ہر جگہ تے لوگانو اللہ نو بلایا ہے۔ مسجد دے اندر موقع مل گیا، لوگانو اللہ بل بلایا، قبرستان وچ موقع مل گیا، لوگانو اللہ بل بلایا، حتیٰ کہ اگر کسی یہودیاں دے معبد خدے وچ موقع مل گیا، لوگانو اللہ بل بلایا، زمانہ جاہلیت دے کسی میلے وچ موقع مل گیا، اوتھے بھی لوگانو اللہ بل بلایا۔ میرے پیغمبر ساری زندگی لوگانو اللہ پاک بل بلام دے رہے، لوگ میرے پیغمبر نو پتھر مار دے رہے، میرے پیغمبر لوگانو اللہ بل بلام دے رہے، لوگ میرے پیغمبر نو تانے دے دے رہے، میرے پیغمبر لوگاں نو اللہ بل بلام دے رہے۔ اے پتھر مارن والے سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں، ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سدھائی جنت جاویں۔ اللہ اللہ حضرات تیزی وقار توجہ کرنا، جدو صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگاں دے خطرے ٹل گئے، میرے پیغمبر نے سوچیا اسلام دا پیغام باہر بھی جانا چاہیے، عرب تو باہر لوگاں نو بھی پیغام دینا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے خطوط دا سلسلہ شروع کیتا، اللہ دے پیغمبر نے 4 خط لکھوائے، اور نبی پاک علیہ السلام نو دسیا گیا محبوب بڑے بڑے بادشاہ جنی دیر تک خط تے مور نہ ہوئے خط نہیں پڑھ دے، اس غرض سے میرے پیغمبر کے لیے مور تیار کی گئی۔ وہ مور آپ کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، درمیان میں رسول لکھا ہوا تھا، سب سے اینڈ پر محمد لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ۔ اے مور دی مہر انگوٹھی دی انگوٹھی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے بنوائی، ہر خط دے اینڈ تے مور لگا دیتی۔ پہلا خط میرے پیغمبر نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ پکڑایا، حضرت دہیہ کلبی خط لے کے شاہ روم دے کول پہنچے، جیدہ نام ہرقل ہے، انہو جناب کیسر بھی کیا جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اب تک خط پہنچایا، انہیں نبی پاک علیہ السلام دا خط کھولیا ہے، خط دا ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے خط دیوں نے پوری آنر کیتی ہے نا، پھر خط نبی پاک دا دے سامنے پڑھیا گیا ہے، انہیں آکھیا وہ بندہ لبو میرے علاقے وچ کوئی انجدہ بندہ لبو جڑا نبی پاک دے نسب دے سب تو زیادہ قریب ہوئے، اللہ دے پیغمبر دے نسب دے اعتبار نال سب تو زیادہ قریب ہوئے۔ وہ جان دے جے پھر بندہ کیڑا لبیا، بندہ کیڑا لبیا، ادھر میرے بندہ کیڑا لبیا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبے۔ حضرت ابو سفیان میرے پیغمبر کے نسب کے سب سے زیادہ قریب ہے، 5ویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے، 5ویں پشت پر میرے پیغمبر اور حضرت ابو سفیان کے آباء و اجداد ایک ہو جاتے ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت ابو سفیان کے نسب کو اور حضرت ابو سفیان کے خاندان کو برا بلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ جان لے کہ حضرت ابو سفیان کا نسب نامہ حضرت محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, 5वीं पुश्त पर एक हो जाता है। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान दामा हजरत अबू सुफियान को खड़ा कर दिता गया है। बादशाह ने कई एक सवाल कीते, हजरत अबू सुफियान ने ठीक ठीक जवाब दिते। सारियां दी तफसील जिक्र करम दा वक्त नहीं, सारे सवालों जवाब जो मुकम्मल हो गए ते बादशाह पता की कहंदा है, देखो दावत दा किन्ना असर है, लोकां तक पैगाम पहुंचाण दा किन्ना असर है। साडे मुल्क दे बादशाह शहबाज शरीफ साहब नूं भी चाहिदा है ऐ साडे नेड़े नेड़े मुल्कां दे अंदर जिहड़े गैर मुस्लिम ममालिक ने उन्हां तक अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम पहुंचाए, उन्हां तक इस्लाम दी दावत पेश करे। हाकिमे वक्त की ये जिम्मेदारी बनती है, हाकिमे वक्त का ये फर्ज बनता है। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हुक्मरान हैं ये सब की जिम्मेदारी है वो कुर्जो जवार के करीबी मुबालक के गैर मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, जिवें मेरे नबी ने बुलाया है। मेरे पैगंबर दा खत शायर कन्ने पढ़िया। अबू सुफियान नाल सवालो जवाब कीते। जी कहंदा हिरकल कहंदा है लौ कुंतु इंदहु लगसलतु कदमा, लौ कुंतु इंदहु लगसलतु कदमा। शायरान कह रहा है, शाहे रूम कह रहा है, ये कह रहा है कहंदा अगर मैं मदीने आवां ते मैं कमली वाले दे पैर धोया करा, आमीना दे दुर्रे यतीम दे कदम मुबारक धोया करा। ए मेरे नबी दी दावत दा असर है। हजरत दी वकार दूसरा जुमला उन्हें बोलिया, उन्हें आख्या अगर अबू सुफियान ने गल्लां सही कीतियां ने अन करीब ऐस मेरे तख्त दा भी मालिक मुहम्मद रसूलुल्लाह बन जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत दी वकार ये मेरे पैगंबर की दावत का असर। दूसरा खत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह तआला देयात शाह इराम दी तरफ भेजिया। शाह इराम दी तरफ जिन्हों किसरा किया जाता है, मेरे पैगंबर ने दूसरा खत शाह इराम दी तरफ भेजिया। शाह इराम तक मेरे नबी दा खत पहुंचिया। इन नबी पाक दा खत पकड़िया, पढ़ के तूने टुकड़े टुकड़े कर दिता है, फाड़ दिता है मेरे पैगंबर दा खत। जदों नबी पाक दा खत ने फाड़िया मेरे पैगंबर तक पैगाम आया। मेरे आका फरमाते ने इन्हें खत फाड़िया है, अल्लाह पाक दी हुकूमत नू फाड़ देगा, इदी हुकूमत दे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाह पाक ने फिर जल्द वक्त ला करके आंदा इनू एदे पुत्र नहीं कत्ल कर दिता, सके बेटे नहीं सके बाप दा कत्ल कर दिता। शाह राम दी जनाब हुकूमत दा तख्ता पलट गया। तीसरा खत मेरे पैगंबर ने हजरत हातिम बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ शाह मिस्र वाले भेजिया, जिन्हों मकूकस किया जाता है। मेरे पैगंबर दा खत दे तक पहुंचया। इन्हें भी मेरे पैगंबर दे खत दा बड़ा अदब कीता, बड़ा एहतराम कीता। अगर जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया मुसलमान नहीं होया, लेकिन इन्हें नबी पाक वास्ते एक लौंडी बतौर तोहफा भेज दी। ये लौंडी का नाम हजरत मारिया किबतिया है। ये फिरौन के खानदान से थी, किबती खानदान से थी। मेरे पैगंबर ने सैयदा मारिया किबतिया दे नाल निकाह भी कीता। इहदे विच मेरे पैगंबर दा एक बेटा भी होया, जिहदा नाम इब्राहिम रजी अल्लाह तआला बचपन दे अंदर ही फौत हो गया। एक आदि बरकत है, लोगों नूं अल्लाह वल बुलाउण दी बरकत है। मेरे पैगंबर ने चौथा खत हजरत आमिर बिन उमैया दे हाथ शाह हबशा दी तरफ भेजिया। नजाशी दी तरफ मेरे पैगंबर ने खत भेजिया। नजाशी ने मेरे नबी दा खत पढ़िया, खत पढ़ के मुसलमान हो गया है, कलमा पढ़ लिया। वक्त का बादशाह मुसलमान हो गया, शाह हबशा मुसलमान हो गया। ये किसकी बरकत है? ये दावत अल्लाह की बरकत है, ये लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की बरकत है। उन्हें जनाब सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह पढ़ाया, मेरे पैगंबर वाल खत विच रवाना कर दिता। महबूबा इन्हां दा निकाह मैं पढ़ा दिता है, लिहाजा इन निकाह नूं कबूल फरमा लो। मेरे पैगंबर ने निकाह नूं कबूल फरमाया। उम्मे हबीबा नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजियत विच आ गईयां। हजे कुछ दिन नहीं गुजरे, जिबरील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर अर्ज करदे ने महबूबा नजाशी फौत हो गया है, नजाशी दुनिया तो चला
दिता गया है। मेरे आका फरमाते ने सहाबा सफा बनाओना अज दा गैबाना नमाज जनाजा पढ़ना है। मेरे पैगंबर ने नजाशी दा गैबाना नमाज जनाजा पढ़िया। हजरात दी वकार की पता लगा ये मेरे पैगंबर की दावत की बरकत है। बादशाह तक अल्लाह दे पैगंबर ने अपनी तौहीद अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम पहुंचाया। मेरे पैगंबर अपने मिशन अंदर इतने कामयाब निकले। हज्जतुल विदा दा मौका है। मेरे पैगंबर 1.25 लाख सहाबा नु खिताब पे फरमाते ने यारो कदी नबी पाक दे इस मौजूदे ते भी गौर कीता है। 1.25 लाख नबी पाक दे सहाबा सामने ने अल्लाह दे पैगंबर ऊँटनी ते सवार ने। हजरत बिलाल ने ऊँटनी दी मार पड़ी हुई है। आज मैं तकरीर करदा पिया अल्लाह के बंदे किन्ने को ने मैं मुंह थोड़ा जा परा कर लवां पिंड वाले बंदे नु आवाज नहीं जांदी। ए मेरे नबी दा मौजूदा है। 1.25 लाख बंदा मौजूद है। स्पीकर कोई नहीं हर बंदे तक आवाज जा रही है। हर बंदे तक मेरे पैगंबर दी आवाज पहुंच रही है। मेरे पैगंबर ने 1.25 लाख सहाबा नु फरमाया ऐ मेरे सहाबा बताओ क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम पर पहुंचाने का हक अदा किया कि नहीं किया। सहाबा ने जवाब बंद रखा बला कद बल्लगता व अद्दैता व नसहता। महबूबा तुसी दीन पहुंचा भी दिता समझा भी दिता हक भी अदा कर दिता। इधर मेरा वेखना मेरे पैगंबर ने अपनी उंगलियां आसमान वाल उठाई है फरमाते ने अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। 3 दफा मेरे पैगंबर ने जुमला बोलिया ताई ते उंगली नु शहादत वाली उंगली किया जाता है। तब से शहादत वाली उंगली कहा जाने लगा। इस उंगली को हज्जतुल विदा के मौका पर मेरे पैगंबर ने उंगली उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा शहद अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरात दी वकार पता लगा मेरे पैगंबर अपने दावत इल्लाह दे पहले मिशन विच कामयाब होए। आप मिशन मुकम्मल करके दुनिया तो तशरीफ ले गए। नबी पाक तो दुनिया से चले पीछे रह गए। असी साडा की काम है साडा केड़ा मिशन है। साडा मिशन ये से है ते अगले जुमले विच लिखिया है फरमाया अदू इल्लाही अला बसीरातिन। अगे आख्या आना वमन तबानी आना वमन तबानी। फरमाया अल्लाह वा लोकां नु बुलाना ए मेरा भी मिशन है ते जेड़े मेरे पैरोकार ने उन्हां दा भी मिशन है। हर बंदा जेड़ा नबी पाक दा पैरोकार होएगा ओदा ए मिशन होएगा। ऐस मस्जिद विच कोई एक बंदा भी इंजदा नहीं बैठा जिन्हों मैं ये गल पूछा कि तू नबी पाक दा पैरोकार है कि नहीं तो अगो एक कवे कि मैं नबी पाक दा पैरोकार नहीं। बल्कि इस मुल्क की ज्यादातर आबादी 99% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अल्लाह के पैगंबर का पैरोकार कहलाते हैं अपने आप को अल्लाह के पैगंबर का पैरोकार मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अगर आप वाकईतन अपने आप को रसूलुल्लाह का पैरोकार समझते हैं तो फिर क्या उस मिशन पर आप काम कर रहे हैं जिस मिशन पर रसूलुल्लाह ने काम किया था। आज उस मिशन से तो हर बंदा दूर है। वो मिशन किड़ा है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। वो मिशन है वे के लोगों नु अल्लाह वल बुलाना लोगों नु अल्लाह पाक दे दीन वल दावत देना। कौन दावत दिंदा ई लोगों नु ए मोटरसाइकिल ते कोई बंदा जांदा होवे स्टैंड ना चुके हर बंदा दावत देन लग जांदा। स्टैंड चुक ले उदों हर बंदा ही खतीब बन जांदा ते मौलवी बन जांदा है। ते जदों कोई बंदा शिरक करके अल्लाह दी जात नाल शिरक कर रहा हुंदा है उदों कोई बंदा इस मिशन नूं याद नहीं रखदा। उदों कहंदा इहदा पर्सनल मैटर है इहदा अपना मसला है। जदों लोग बिदत करके इस मुल्क के अंदर बिदतां फैलाण लगे हुंदे ने उदों कोई भी उन्हां नूं अल्लाह दे रस्ते वल बुलाण दी कोशिश नहीं करदा। हालांकि हर नबी पाक दे पैरोकार ते लादमे वो लोकां नूं अल्लाह वल बुलाए अल्लाह वल बुलांदा रहे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां कायनात दे लोगो यही ते मेरा पैगाम है अदऊ इल्लाह। आओ लोगों नूं अल्लाह वल बुलाओ अल्लाह दे रस्ते दी दावत देओ ना। अज दी गुफ्तगू तो बाद इस मजलिस बैठन वाले हर बंदे ते लादा में कल तो लोगों नूं अल्लाह वल बुलाम ते मेहनत करनी शुरू कर देवे। लोगों नूं अल्लाह दे रस्ते वल बुलाम दा काम करना शुरू कर देवे।
ہر بندہ اپنے آپ تے لازم کر لوے کہ میں اپنی زندگی دے اندر کسے ایک مشرک نو اللہ دی توحید وال ضرور لے کے آنا ہے، اللہ پاک دی توحید وال ضرور لے کے آنا ہے، اللہ پاک دی توحید دا پیغام ضرور سنانا ہے محبت نال۔ ایویں کوئی طریقہ نہیں توحید سنان دا، توحید سنانی چھوڑے لا دینے نے، موچھے پا دینے نے، پھٹے چک دینے نے۔ جڑے بندے نو کہیے، جس خطیب نو کہیے نا آج تہاڈا موضوع توحید ہے، وہ گڈی چوں نکل جائیں باواں ٹنگن لگ جاندا ہے، آج میں چھوڑے لانے نے، آج میں موچھے پانے نے۔ یہ توحید کا انداز نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ انداز نہیں تھا، صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا۔ ہمیں تو کتاب و سنت سے یہ ملا ہے، توحید دی خاطر ماراں کھادیاں نے، ماریا کوئی نہیں، توحید دی خاطر ماراں پئیاں نے، کسے نو ماریا کوئی نہیں۔ ادھر میرے نبی نو پتھر وج رہا ہے، آپ اللہ پاک دی توحید سنا رہے، اس واسطے پیغام محبت ہے۔ کل تو اللہ والوں کو بلانا شروع کر دیو، پر بلانا پیار نالے، بلانا محبت دے نالے، عقیدت دے نالے، انج بلانا ہے، انج بلانا کیویں؟ او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ انج بلانا ہے، اے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ او جویں بندیا ماشاءاللہ علامہ فیاض پٹی صاحب ہیں۔ اللہ 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 میں قربہ ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ او جویں بندیا تیرا سر ایک جڑا قبر تے چکدا ہوئے، انہوں نے کہنا ادھر اے نہیں کرنا، انہوں پیار نہ کہنا ہے۔ او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ او کفوان احد کہلایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ اللہ میری گور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے۔ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان داما۔ صحیح البخاری میں روایت آتی ہے، یہ کتاب العلم کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ آیا اور نہ انہیں اونٹ پرا بنیا تے بن کے نہ انج کر کے مجمع چ گھمیا، انج گیا پھر انج گیا تے مجمع چ پوچھدا ہے ایکم محمد الرسول اللہ، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تے صحابہ کو پتہ کی آکھیا؟ صحابہ کہندے نے اوے اب ویکھ پلا ساڈے ساریاں وچ سب تو سوہنا کون ہے؟
ਐ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈ, ਐ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਐ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ मैं कुर्बान जावा हजरात ते जी वकार जरा नजर मारते मेरे नबी तो वध के सोना केड़ा हो सकता है। सैयदा उम्मे सलमा बयान कर दिया ने मैं कायनात अंदर एडा नरम कोई रेशम दा कपड़ा नहीं छुया जिड्डे नरम कमली वाले दे हाथ मुबारक ने। अल्लाह दे नबी दियां तलियां एडियां नरम ने, रेशम एडा नरम कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा उन्हें इंज करके नजर मारी ते मेरे पैगंबर दे कोल आके खड़ा हो गया है। कहंदा है जे गल हुस्न ते मुकदी है ते इन्हां नालों वध के सोना मैनू नजर ही कोई नहीं आंदा। ऐ ही सब तो सोने ने, ऐ ही सब तो प्यारे ने। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। अल्लाह दे अल्लाह 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 दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। जावा सदके मैं हुस्न आका तू और जिस शम्सो कमर शर्मा छड़िया। और जिड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां और जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। अजे मैं रोटी नहीं खादी, अजे मैं रोटी नहीं खादी। अल्लाह 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 मैं क्या करना लोगों के गले हलवियां नाल ते खीरां नाल चलदे ने, साडे गले रब दी रहमत नाल चलदे ने। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा और जड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां और जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां और जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। सोने बुलियां 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 सोने बुलियां खोलियां जिस वेले हर पासे ही चानन ला छड़िया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो करना कदरात जी वकार गौर कर दे जाना जरा। मैं जिन्ना बापां दा जिक्र पिया करना हजरत फयाज भट्टी साहब कहते ने 12 बजे तक तकरीर चलनी चाहिए है। ए गुजरा वाले बेचारे इंतजार च खड़े ने। हुण ते बंदे फेसबुक ते पोस्ट लाण लगे भी झट ला दे ने। इस वास्ते भाई जान हुण बड़े रौले ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरात। हाँ अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना इंज करके कहता है अगर हुस्न पे फैसला है तो इससे खूबसूरत कायनात में कोई नहीं है। सहाबा ने कहा तुम ठीक पहुंचे हो, यही अल्लाह के पैगंबर है। मेरे नबी के सामने बह गया, अर्ज करदा है सोनिया मेरा नाम ज़माम बिन सालबा है, मैं बनु साद कबीले से आऊँ। बनु साद कबीला कौन सा है? हलीमा सादिया वाला कबीला, मेरे पैगंबर की दाया वाला कबीला है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा ते महबूबा मैं झटका जिहा बंदा पेंडू जिहा बंदा वा। मैनू बहुतियां गल्लां दा पता कोई नहीं, तेरे अदब दे तकाज़ियां दा भी नहीं पता। हो सकता मेरी जुबान चो कोई जुमला सख्त निकल जाए ते दरगुजर करया जे। फरमाया सलमा बदाला का पूछ क्या पूछना चाहता है। मेरे पैगंबर अर्ज करदा महबूबा क्या तुसी अल्लाह दे रसूल हो? नबी पाक फरमाते ने जी मैं अल्लाह दा रसूल हां। अगो कहंदा तुसी इस गल ते कसम दे सकदे हो, इस गल दी कसम चुक सकदे हो कि मैं अल्लाह दा रसूल हां। मैं कुर्बान जावां अपने पैगंबर दे तहम्मुल तो, मैं कुर्बान जावां अपने पैगंबर दे अंदाज तो। गुस्सा नहीं फरमाया मेरे पैगंबर, सानू ते झट च चढ़ जांदा ना गुस्सा, साडा दा गुस्सा ज तैयार पिया हुंदा है। लेकिन कुर्बान जावां मेरे नबी ने गुस्सा नहीं कीता। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह दी मैनू कसम है मैं अल्लाह दा नबी हां। ते नाल आका फरमाते ने हुण घबरा ना, हुण तू जेड़ी गल पूछेगा मैं जवाब कसम चुक के दियांगा। तैनू जो कसम
कसम ते यकीन है हुण मैं हर गल दा जवाब कसम नाल देंगा। मेरे पैगंबर नूं तुसीं किस गल दा हुक्म दिंदे हो? फरमाया मैं 5 नमाजों का हुक्म देता हूँ। और किस बात का हुक्म देते हैं? फरमाया मैं रोज़ों का हुक्म देता हूँ रमज़ान के। और किस बात का हुक्म देते हैं? फरमाया अल्लाह की कसम मैं हज का हुक्म देता हूँ। और किस बात का हुक्म देते हैं? फरमाया अल्लाह की कसम मैं ज़कात का हुक्म देता हूँ। मेरे पैगंबर ने दीन इस्लाम दा पूरा निसाब मंशूर ते माटो बयान कर दिता ते मेरे पैगंबर को याद करके फौरन उठ के खड़ा है नाले कहंदा आ मन तू बिमा जे तबिही मैं उस बात पे ऊपर ईमान लेकर आया जो आपने बयान कर दिया। ते की कहंदा जरा गल सुनिया जे तवज्जो दे नाल ओए बैठण वाले खुतबा तुसी भी तवज्जो करिया जे निक्कियां निक्कियां गल्लां तो घबराया ना करो। अल्लाह पाक नूं ना लोकां दा रुतबा बड़ा उच्चा रखिया है। जेड़े रब दे दीन दे दाई बन जांदे ने अल्लाह उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे ने। उठ के खड़ा हो गया है कहंदा महबूबा मैं छेती जाना है किते देर न हो जावे मैं जाके अपने कबीले दे लोगां नूं दावत देनी है। महबूबा हुण मैं खतीब बन के जा रहा हूं, हुण मैं दाई बन के जा रहा हूं, हुण मैं वायद बन के जा रहा हूं, हुण मैं तकरीर करने वाला बन के जा रहा हूं। हुण मैं अपने कबीले दे लोगां नूं इन्हां गल्लां दी दावत देवांगा। नाल एक होर जुमला बोलदा है कहंदा ला जीदू अला हादा बलान कुछ महबूबा जो कुछ मैं तुहाडे कोल सुनिया है इहदे विच वादा भी नहीं करांगा ते घट घाटा भी नहीं करांगा। वायदो खतीबो पता चलिया ए कोलों किस्से कहानियां नहीं सुनानियां चाहिदियां, ए कोलों गल्लां कढ कढ के नहीं सुनानियां चाहिदियां। कुरान की आयत की तफसीर की करो लेकिन मुफस्सिरीन के मनहज के मुताबिक करो। अपने कोलों गल्लां बातां कढ के ना सुनाया करो। उन्हें की आख्या ला अजीद वाला हादा वलान कुछ ना मैं कमी करूंगा ना मैं ज़्यादती करूंगा। इन्हीं गल कह के टुर पिया ते मेरे पैगंबर वेंदे पैने टुरिया जा रहा है ओदी कंड पई नजर आंदी है ते नबी पाक फरमाते ने अफला खर्राजुलुइन सादाका अगर इस बंदे ने सच बोलिया है ये बंदा कामयाब हो गया है। दूसरा लफ्ज बोलिया फरमाया दाखलल जन्ना ए बंदा रब दी जन्नत दा मेहमान बन गया है। जिहड़ा दाई बन गया रब दी जन्नत दा मेहमान बन गया, जिहड़ा लोकां नूं अल्लाह वल बुलाउण वाला बन गया रब दी जन्नत दा परौणा बन गया। ये बुखारी की रिवायत है। एक और रिवायत एक और किताब में आती है उसमें ये है अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर कुरान वाला इंजी आया उठ के टुर पिया है। सवाल सहाबा दा करदे ने महबूबा ए नवा नवा मुसलमान ए नवा नवा दाई ए नवा नवा खतीब ए नवा नवा वाइज जिहड़ा महबूबा बन के गया है ये फौत हो गया है। वो शेखुपुरे दे दोस्तों वो मोड़ चोइया दे रहने वालियों दोस्तों इन्हें नमाज नहीं पढ़ी वक़्त मिलता ते नमाज पढ़दा इन्हें रोज़ा नहीं रखिया वक़्त मिलता ते रोज़ा भी रखदा ये हज नहीं कीता वक़्त मिलता ते हज भी करदा। अभी तक किसने कोई अमल नहीं किया सिवाय 2 अमल के। पहला अमल ने की कीता है अल्लाह दे नबी ते ईमान ले गया है। दूसरा दाई लल्ला बन गया है, दाई बन गया है, वाद करने वाला बन गया है। अल्लाह पाक को एदा मिशन एडा पसंद लगा है मेरे पैगंबर उठ के कोल गए ने। काश मैं तानू समझा सका जुमला अल्लाह दी मैनू कसम है अगर सानू तबलीगा वास्ते 1000 किलोमीटर भी सफर करना पै जाए ते पैदल सफर करना पै जाए बाय दो खतीबो ते तुर तुर के पैर सुज जान। ऐ नबी पाक दा जिहड़ा जुमला है ए जुमला एडा ठंड पांदा है पैरां ते जख्म पै भी मुक जांदे ने थकावटां भी कई दिनां दियां लथ जांदियां ने। जदों नबी पाक दा जुमला सुनने ते पढ़ने आ मेरे पैगंबर अगे बदे ने ते मेरे नबी ने दा सर चुक के अपनी गोदी विच रखिया है। मेरे नबी ने दा सर अपनी गोद विच रखिया है। एक रवायत अंदर आंदा है मेरे नबी ने दे होंठां दा बोसा लिया है। वाह वायदा वाह खतीबा वाह तकरीर करने वाले मैं तेरे दाई बनन तो सदके जावा मैं तेरे वायद तो सदके जावा तेरा किड्डा मुकाम है कमली वाले तेरे होंठां दा बोसा पे लेंदे। कसम खुदा दी ये अकीदा साडा सुच्चा है सारे इमामां चों इमाम साडा उच्चा है।
सारियां इमामां चों इमाम साडा उच्चा है ओदे कदमां विच रुल जावां शाना पीर दियां बदरे मुनीर दियां। अल्लाह फरमाते ने लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, मेरे पैगंबर तां दुनिया दे उत्ते आए ताकि सारी दियां ने बातिलां नूं खत्म कर दिता जाए। ए जेड़े लोकां मर्जी दे दीन बनाए हुए ने, यहूदियां मर्जी दा दीन बनाया, ईसाइयां मर्जी दा दीन बनाया, मजूसियां मर्जी दा दीन बनाया, मक्के दे काफरां घर दा दीन बनाया। घर विच बेटी पैदा हो जाए जिंदा दरगोर करदा है, मर्जी जादो दीन होया सतेली मां बाप दे फौत हो जान तो बाद उहदे नाल निकाह कर लैंदा है, मर्जी दा दीन जो होया। टुरी जांदी बकरी दा गोश्त खाण नूं दिल करदा है, मार के छुरी ओदी लत्त कट देंदा है, रोस्ट करके खा जांदा, बकरी बेचारी जख्मां नाल चूर रहिंदी है। घर दा दीन जो होया दोवां भैणां नूं पसंद करदा है, दोवां नाल इकट्ठा निकाह कर लैंदा है। घर दा दीन जो होया मेरे पैगंबर आए खाना काबा दी दहलीज अंदर खड़े होए, हजरत मेरे पैगंबर ने फतह मक्का दे मौके ते फरमाया मैं तुहाडे सारे रवाज नूं अज पैरां दे थल्ले रौंदा पिया, अज तो बाद दीन इको चलेगा जिस दीन दा नाम दीन इब्राहिम है, जिस दीन दा नाम दीन हनीफ है। मेरे पैगंबर ने इस दीन अल्लाह दी जमीन ते गालिब करके वखाया। फिर ये मेरे पैगंबर दा दीन कई हजारां सालां तक अल्लाह दी जमीन ते गालिब चलदा रहा है, कई सालां तक गालिब चलदा रहा है, हत्ता कि अद्धी दुनिया तो ज्यादा दुनिया ते इस्लाम दा झंडा लहरांदा रहा है। फिर की होया, फिर होया वे फखलफ मिन बादी खल्फुन अदाउ सलाता, फिर साडे वर्गे आ गए जिन्ना जनाब नमाज़ां भी अदा कर दित्तियां, दीन नूं भी छड़ दिता। नतीजा की निकलिया है ओ काफर जिहड़े दीन तो दूर सन अज उन्हां दा नतीजा यह बन गया है जिन्नियां कुरान पाक अंदर अमानत दियां तां सन असी सारियां तां हिफज कर लईआं, पर अमानतदारी उन्हां ने अपना लई। कुरान पाक विच जिन्नियां सच बोलण दियां तां सन वो सारियां तां याद असी कर लईआं, पर सच बोलना उन्हां ने शुरू कर दिता। पूरे कुरान विच ईमानदारी दियां जिन्नियां तां सन सारियां तां हिफज असी कर लईआं, अमानतदारी ते ईमानदारी उन्हां काबू कर लई। हजरात जी वकार असी कुरान ते गौर करके विचों तवीत बनाते रह गए ते उन्हां जनाब कुरान ते गौर करके टैंक ते जहाज बना दिते, उन्हां कुरान ते गौर करके मोबाइल ते पता नहीं कोई की कुछ बना दिता। हजरात जी वकार ऐ ते साडियां हालतां ने, ऐ ते साडियां कमियां ने, ऐ ते साडियां कोताहियां ने जिन्हां दी वजह तो अज मिशन मुस्तफा साडे हथों निकल गया है, जिन्हां दी वजह तो कमली वाले दा मिशन अज साडे हथों निकलदा जा रहा है। ओ काफर जिम खाने वक्त नाल जांदा है, ओ काफर क्लब विच वक्त नाल जांदा है, ओ काफर माबत कदे विच वक्त ना जांदा है, ओ काफर ओ गुरुद्वारे विच वक्त ना जांदा है, ओ काफर ओ मंदिर विच वक्त ना जांदा है। ओने काफर हो के अपने टाइम दी पाबंदी सीखी है। असी मुसलमान हो के अपनी नमाज़ां दा टाइम ही एक नहीं कर सके, एक दी अजान मुकदी है दूसरे दी जमात शुरू हो जाती है, दूसरे दी जमात मुकदी है तीसरे दी अजान शुरू हो जाती है। हमें मिशन मुस्तफ़ा हमारे हाथ से निकल गया, अल्लाह के पैगंबर का दिया हुआ मिशन हम छोड़ बैठे, हम खुशियों में लग गए, हम रौनियां में पै गए। कुछ इंज दे ने वो अपने बच्चियां नूं सामने बैठा के खुशी करम दा तरीका दसदे ने, ते कई इंज दे ने वो अपने बच्चियां नूं माजी दियां कहानियां सुना के रोण दे तरीकियां ते लाई जांदे ने। की बन गया इस कौम दा, की बन गया इस कौम नूं, किहड़े पासे पे जांदे हो? आओ मिशन मुस्तफा नूं समझिए, आओ मेरे पैगंबर दे मिशन नूं समझिए। फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मनसूबुक जिससे वरफअना लक ज़िक्रक। और जिस जात का
اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد کے محمد کے وہی ختم الرسل ہے، مخدوم مربی کے وہی ہادی کل ہے۔ ان پر کی نظر ان پر کی نظر سارے زمانے کی لگی گئے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔